بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا شرح میں عامل کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم جواز میں مضارع پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ حروف کے جو مضارع کو کیا کرتے ہیں، جزم دیتے ہیں۔ ٹوٹل یہ 5 حروف ہیں: لم، لما، لام امر، لاہ نہیں، انشد۔ تو 5 حروف یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور مضارع کے جو 5 مرفوع صیغے ہیں، ان 5 مرفوع صیغوں کو ساکن کر دیتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کو جزم دے دیتے ہیں۔ اور جو نون اعرابی آخر میں آتے ہیں تثنیہ کے صیغوں میں، جمع مذکر کے صیغوں میں، تو ان کو بھی نون اعرابی کو بھی گراتے ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے 3 پڑھے تھے گزشتہ لیکچر میں، لم بھی پڑھا تھا، لما بھی، لام امر بھی پڑھا تھا۔ آج لاہ نہیں اور ان شرطیاں پڑھیں گے، تو توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ولن نحیے وہی ضد، وہی ضد للام الامر۔ چوتھی لاہ نہیں ہے، اور یہ لام امر کی ضد ہے۔ لام امر میں کیا ہوتا تھا؟ لام امر میں مخاطب سے فعل کو طلب کیا جاتا تھا، مخاطب ہو، غائب ہو یا متکلم ہو، فاعل سے فعل کو طلب کیا جا رہا تھا، اور یہ امر کی ضد ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ مخاطب سے فعل کو ترک کرنا طلب کیا جائے گا، کہ امر میں ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، امر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، اور فعل نہیں میں یہ ہوتا ہے کہ کام مت کرو، کام نہیں کرو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو لاہ نہیں ہے یہ لام امر کی ضد ہے۔ لام امر میں فعل کو طلب کیا جاتا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ فعل کو کرنے کی جو قید ہے وہ نہیں ہوگی، فعل کو عدم ترک جو ہے، فعل کا جو عدم ہے، فعل کا جو ترک ہے، وہ طلب کیا جائے گا کہ یہ کام مت کرو۔ اے لطلب ترک الفعل، یعنی فعل کو ترک کرنا یہ طلب کیا جائے گا۔ جیسے میں کہوں کہ جھوٹ مت بولو، اور جو ہے وہ دوسری بات جو ہے وہ گندی باتیں مت کرو، گالیاں مت دو، تو میں ان کاموں سے آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ منع کر رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ تو ایک فعل ہے، گالیاں دینا ایک فعل ہے، تو اس سے میں آپ کو روک رہا ہوں کہ اس کو نہ کرو، اس کو ترک کرو، تو اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ نے قرآن کریم میں بہت ساری پڑھی ہوں گی، اور آگے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو لائے نہیں جو ہوتا ہے، تو لاہ نہیں بھی مضارع پر داخل ہوگا اور اس کو جزم دے گا، تو یہ فعل کا ترک طلب کیا جائے گا، یا تو فاعل سے، فاعل غائب سے، عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم، فعل کا ترک طلب کیا جائے گا فاعل غائب سے، یا مخاطب سے، یا متکلم سے۔ فاعل جو ہوگا وہ مخاطب ہوگا، یا متکلم ہوگا، یا پھر غائب ہوگا۔ جیسے مثل لا تضرب، جیسے وہ نہ مارے، لا یضرب، لا یضرب، وہ نہ مارے۔ تو اب اس میں جو غائب ہے اس سے فعل کو ترک کرنا یہ طلب کیا جا رہا ہے، کہ غائب فعل کو جو ہے وہ نہ مارے۔ اور مخاطب کی جیسے لا تضرب، تو مت مار، لا اضرب، میں مت ماروں، لا نضرب، ہم مت ماریں، ہم نہیں ماریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں سیغے، 2 سیغے ہیں متکلم کے، ایک غائب کا، ایک واحد مذکر حاضر کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان ان پر لائے نہیں داخل ہوا ہے، اور ان کو جزم دے دی، آخر میں جزم آ رہی۔ اصل میں تھا یدربو، ادربو، ندربو، تدربو، آخر میں پیش آ رہا تھا، لا داخل ہوئی تو اس کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا، جزم دے دی۔ تو یہ چوتھی چیز تھی، لائے نہیں۔ اس کے بعد ہے ان شرطیاں۔ ان شرطیاں بھی فعل مضارع پر داخل ہوتی ہیں، اور اس کو جزم دے دیتی ہے، اس کو سکون دے دیتی ہے آخر میں۔
वही तदखुलु अला जुमलतैन, वही तदखुलु अलल जुमलतैन, ये दो जुमलों पर दाखिल होती हैं। कौन? इन, इन दो जुमलों पर दाखिल होती हैं। वल जुमलतुल ऊला तकूनु फ़िअलियतन, पहला जुमला फ़िअलिया होता है। वसानियतु कद तकून फ़िअलियतन व कद तकून इस्मियतन, पहला जुमला जुमला फ़िअलिया होता है और जो दूसरा जुमला है वो कभी जुमला फ़िअलिया होता है, कभी जुमला इस्मिया होता है। ठीक है, तो जो पहला जुमला होता है उसको शर्त कहते हैं और जो दूसरा जुमला होता है उसको जजा के रहे होते हैं। वही फरमाते हैं वतुसम्मल ऊला शर्तन, जो पहला जुमला होता है जो हमेशा फेलिया ही होता है। ठीक है, तो उस जुमले को क्या कहते हैं? जुमला शर्त कहते हैं। वसानियत जजाअन, और जो दूसरा जुमला होता है उस जुमले को जजा कहते हैं। और वो जो दूसरा जुमला है कभी वो जुमला फेलिया होता है, या जो है वो जुमला इस्मिया। ठीक हो गया। तो जो इन है पांचवा हरफ, जवाज में मुजारे में से जो पांचवा हरफ है वो दो जुमलों पर दाखिल होता है। जो पहला जुमला है वो हमेशा जुमला फेलिया होता है और जो दूसरा जुमला है वो कभी जुमला फेलिया कभी जुमला इस्मिया होता है। तो पहले जुमले को जुमला फेलिया को शर्त कहती है और जो दूसरा जुमला है उसको जुमला उसको जजा कहते हैं। फ़इन कान शर्तु वल जज़ाउ अब शर्तु वहदहु फ़िअलन मुदारिअन फ़तुजज़िमुहु इन अला सबीलिल वुजूब, अगर शर्त और जजा या सिर्फ शर्त अकेला, इन कान शर्त वल जज़ाउ, अगर शर्त और जजा, अब शर्त वहदहु या फिर सिर्फ शर्त अकेला, फ़िअलन मुदारिअन फ़िअल मुजारे हो, तो फतुजज़िमुहु इन, तो इन उसको जज़म देगी अला सबीलिल वुजूब, बतरीके वुजूब। शर्त और जज़ा दोनों मुजारे हो या सिर्फ शर्त जो है वो पहले मुजारे हो। तो अब जो इन है तो इन वुजूबी तौर पर दोनों को क्या कर देगा? जज़म दे देगा। जैसे इन तदरिब अदरिब, अगर तूने मारा तो मैं भी मारूंगा। इन तदरिब, अगर तूने मारा तो अदरिब, मैं भी मारूंगा। तो अब ये इन है, ये दो जुमलों पर दाखिल हुआ है। तदरिब एक जुमला है, अदरिब अदरिब दूसरा जुमला है। तो पहला जुमला भी मुजारे है, दूसरा जुमला भी मुजारे है। तो फरमाया शर्त और जजा दोनों मुजारे के हों तो इन दोनों को जज़म देगा वुजूबी तौर पर। तो यहाँ पर दोनों मुजारे हैं, दोनों को जज़म दी है इन ने वुजूबी तौर पर। इसलिए ये बन गया तदरिबु से तदरिब और अदरिबु से अदरिब। ठीक हो गया। और दूसरी बयान फरमाते हैं वह इन तदरिब दरब तू, वह इन तदरिब दरब तू, अगर तूने मारा तो मैं भी मारूंगा। इन तदरिब दरब तू, तो यहाँ पर जो सिर्फ पहला जुमला है शर्त, वो पहला जुमला शर्त यहाँ पर जुमला फेलिया है। तो फेले मुजारे हैं तो इसको दी है जज़म। बाकी जो जजा है इन तदरिब वाले मिसाल में, इन तदरिब दरब तो यहाँ पर दरब तो ये जजा है, वो जजा यहाँ पर फेले माजी है, तो इसमें कोई अमल नहीं करेगा। और दूसरी मिसाल देते हैं इसमें जो है वो जुमला है इस्मिया की। इन तदरिब फजैदुन दारिबुन, अगर तूने मारा तो जैद भी मारने वाला है। इन तदरिब, अगर तूने मारा तो जैद भी मारने वाला है। तो फजैदुन के अंदर जो फा है वो फा कौन सी है? जी वो मोहतरम। पांच जजाइया है, पांच जी जजाइया है। जी, ठीक हो गया माशाल्लाह। फा जचाया इसको कहते हैं। अगर तूने मारा तो जैद भी मारने वाला है।
तो फज़ैदुन दारिबुन ये जजा है, तदरिब ये शर्त है। ठीक है, तो अब दोनों शर्त और जजा दोनों फेले मुजारे हो या सिर्फ शर्त मुजारे हो, तो जो इन है वो सब बरसबीले वजूब दोनों को जज़म देगा। उसकी मिसालें भी हो गई। अब फरमाते हैं कि व इन कानल जज़ाउ वहदहु फ़िअलन मुदारियन, अगर मुजारे, अगर जो जजा है सिर्फ वो जजा फेले मुजारे हो, इन कानल जजा वहदहु, अगर फेले, अगर जजा ही, वहदहु का मतलब है अकेला, सिर्फ जजा ही फेले मुजारे हो, तो फतुजजिमुहु अला सबील जवाज, तो अब जो जजा है उसको इन जजम देगा बर सबील जवाज, इन उसको अमल देगा, जजम देगा बर सबील जवाज। यानी अब इसमें इख्तियार है, चाहे तो आप दूसरे को जजम दें, चाहे तो दूसरे को जजम ना दें। ठीक हो गया। इसकी मिसाल देते हैं, जैसे इन दरब तो अदरिब, अगर मैंने मारा तो अदरिब, तो मैं ही मारूंगा। इसकी मिसाल ये दुरुस्त नहीं बन रही, ये होना चाहिए इन तदरिब, इन दरबत, ये होना चाहिए इन दरबत, अगर, अगर तूने मारा तो अदरिब, मैं भी मारूंगा। तो यहाँ मेरे पर पास ये इन जो, इन रब्ता ही है, मेरे पास इन रब्ता ही है। जी जी, यहाँ पर मिस्टेक है। तो अदरिबो, तो मैं भी मारूंगा, तो यहाँ पर सिर्फ जो जजा है वो फेले मुजारे हैं, तो यहाँ पर अदरिब जजम देना इसको बरसबील जवाज के है। ठीक हो गया। तो ये इन भी जो है वो फेले मुजारे को जजम देती है, और इसके जो नून एराबी वाले सीगे हैं उन नून एराबी के नून को गिरा देता है। तो हमारे ये पांचों रूप पूरे हो गए, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं और इन शर्तिया। तो इसकी मैं तरकीब भी आपको अर्ज कर देता हूँ कि जो जुमला है शर्तिया होता है उसकी जो है वो तरकीब कैसे करते हैं। आपको आती है जुमला शर्तिया की तरकीब करना? जी अल्हम्दुलिल्लाह आती है। जी कीजिए। इन दरब तो, इन दरबता अदरिब। इन हरफ शर्त, दरब्ता फेल, अंता जमीर फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर ये बन जाएगी शर्त। अदरिब फेल, अना जमीर इसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर ये बन जाएगी इसका जजा। शर्त और जजा मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। जी जुमला शर्तिया हो गया। ठीक है। चलें, आज के लिए ये इतना सबक काफ़ी है, आप इसको याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह बाकी कल आपसे सुनेंगे। और जो इसके अंदर सीखे आ रहे हैं वो सीखे भी आप देख लीजिएगा, ये सीखे भी इंशाअल्लाह